राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदानंद सद्गुरु भावराज योगी ರಾಮನಂದವತರಿಸಿದೆ ಭಕ್ತರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ। ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದೊಡೆಯನೇ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಗಿ। ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುರಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯೋಗಿ। ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುರಾಯ ಶ್ರೀರಂಗ ಯೋಗಿ। सुखा सारिके पूर्ण वैराग्य ज्यांचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर। भक्तियोळो तुकाराಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದೇವ। ಶಾಂತಿಯೊಳು ಏಕನಾಥ ವೈರಾಗ್ಯದೊಳು ಸುಖಮುನೀತ। ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುವೇ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ರಂಗನಾಥ। जय जय रघुवीर समर्थ पुंडलिक वरदारी विठ्ठल। पार्वती पदेश्वर रमावे। राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। जय जय राम कृष्ण हरि। 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 हाँ। जय जय राम कृष्ण हरि। बोला महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। रूप पाहता लोचने सुख झाले वो साजने। झाले वो साजने सुख झाले वो साजने। विठ्ठला भरवा तो आम्हाला भरवा। विठ्ठल भरवा तो आम्हाला भरवा। बहुत सुकृताची जोडी मोडी विठ्ठल यावरी।
बापा रकुमा देवीवर बापा रकुमा देवीवर बापा रकुमा जय जय राम कृष्ण हरे 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 ಓ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅದೇ ಸೂರ್ಯ सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी सुंदरते ध्यान उभा विटेवरी नरकाटावरी ठेवूनिया तुळसीहार गळा कासे पितांबर तुळसीहार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान मकर कुंडाला तळपती श्रवणे मकर कुंडाला तळपती श्रवणे कौसुभाने विराजित तुळसीहार गळा कासे पितांबर तुळसीहार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान तुका माने माझे हेची सर्व सुख तुका माने माझे हेची सर्व सुख आईन त्रिभोग आवडीले आईन त्रिभोग तुळसीहार गळा कासे पितांबर तुळसीहार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान जय जय गोपाल कुमार जय जय गोपाल जय जय गोपाल बोला पुकारी गवळणारे प्रीत्यार्थे वतुका राजा निराम भाग्यश्री वर्ष सद्गुरु वाचोनी सापडे न सोय सद्गुरु वाचोनी सापडे न सोय
सारीखे आकताळा नाही काळ वेळ तया लागी नाही काळ वेळ तया लागी नाही काळ वेळ नाही काळ वेळ तया लागी नाही काळ वेळ तया लागी तया लागी तया लागी आपण सारीखे करीती तत्काळ आपण सारीखे करीती तत्काळ आपण सारीखे करीती तत्काळ लोह परिसाती लोह परिसाती नसा हे उपमा नसा हे उपमा लोह परिसाती नसा हे उपमा सद्गुरु महिमा अगाधते सद्गुरु महिमा अगाधते आपण सारीखे करीती तत्काळ आपण सारीखे करीती तत्काळ आपण सारीखे करीती तत्काळ तुका म्हणे कैसे आंधळे हे जन आंधळे हे जन आकताळा कैसे आंधळे हे जन गेले विसरून खऱ्या देवा गेले विसरून खऱ्या देवा गेले विसरून खऱ्या देवा खऱ्या आपण सारीखे करती तत्काळ आपण सारीखे करती तत्काळ
ಕಾಲ ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ सद्गुरु वाचोने सांपडेन सोय धरावे ते पाय आदि आदि आपण सारिखे करीती तत्काळ नाही काळ वेळ तया लागी लोह परिसांची नसाहे उपमा सद्गुरु महिमा अगाधची ठोबार कुमाये ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಂಗರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಪಗಡ್ಡಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಸದಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಗಿ ಹೋದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಸದ್ಗುರುಗಳ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದಂಡವತ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಗುರುಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರು ಒಂದು ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡೆವು. ಜೀವನದ ಸತ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಇದರ ನೆನಪು ಹಾರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ. ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮರ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮರ ವಾಣಿಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಸದ್ಗುರು ಭಗವಂತಗೆ ಗರ್ಭವಾಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ದೇವಾಸೋಡ ವೇಸಿಯೇ ತೂನ ತರಿಮಿ ಸ್ವಹಿತ ಕರೀನ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಹಾಚು ಕವಿನ ಪುನಃ ಭಗವಂತ ಈ ಗರ್ಭವಾಸದ ಒಂದು ದುಃಖದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಆರ್ಥ ಸ್ವರದಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ
ಭಗವಂತ ಏನೋ ಕರುಣಾ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭವಾಸದ ದುಃಖದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಯಾನ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗ ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ ಅಂತಿದ್ದೆವು. ಏನಂತಿದ್ದೆವು? ಸೋಹಂ ಸೋಹಂ, ನಾನೇ ನೀನು ನಾನೇ ನೀನು, ಅವನೇ ನೀನೇ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೋಹಂ ಕೋಹಂ, ನಾ ಯಾರು ನೀ ಯಾರು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಂದೇವೇನೋ ಖರೆ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಯೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನದ ಭ್ರಮೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತೇವು. ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೇವು ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಯ್ಯೋ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೇನು, ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರೇನು. ಸಮರ್ಥರಂತಾರ, ಜನಿ ಸಾಂಗತ ಐಕತಾ ಜನ್ಮಗೇಲ. ಈ ಹೇಳಿ ಕೇಳುವುದ್ರಾಗ ಜನ್ಮಗಳೇ ಹೋದು ಖರೆ ನಮ್ಮ ಮೋತಿಯೊಳಗೇನು ಪ್ರಸನ್ನತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮಲಾನಂದದ ಪರಿಪೂರ್ಣನೇ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮೋತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೀಗ. ಎಲ್ಲರ ಮೋತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಳಗೊಂದು ಏನೇನೋ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಭಯದೊಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಂತಾರೆ ಮನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕನಾಗ, ಭಯೇ ವ್ಯಾಪಿಯೇ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಹೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗಳು ಭಯದಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಅದ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ನಮಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಖರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಾಯು ಭಯ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ. ಟೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ ಟೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ. ಓ ಅದಕ್ಕಾರಂತಾರ ಭಯ ವ್ಯಾಪಿನೇ ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಆಹೆ, ಭಯಾತೀತತೆ ಸಂತ ಶೋಭು ನಿಪಾಹೆ. ಈ ಭಯದ ಆಚೆಗೆ ಇರೋರು ಅಂತ ಸಂತರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಾರೋ. ನಾವು ಸಂತರಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂತರೊಳಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತರೊಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಂತರ ಗತೆ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಸಂತರ ಒಂದು ಪೋಷಾಕ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕಿಟ್ ಹಚ್ಕೋತೇವು, ಕೊಳ್ಳಾಗ ಮಾಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆವು, ಬಾಯಿಲೆ ವಿಠಲ್ ವಿಠಲ್ ಅಂತೇವು, 4 ಅಭಂಗ ಬರ್ತಾವ, 4 ಮಂದಿಗೆ ಏನರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವು. ಇದು ಸಂತರ ಗತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಆಗಿದೆನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂತರು ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೇವೆ. ಯೋಮಾಂ ಪಶ್ಯತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಂಚ ಮೈ ಪಶ್ಯತಿ ತಸ್ಯಾಹಂ ನ ಪ್ರಣಶ್ಯಾಮಿ ನಚ ಮೇನ ಪ್ರಶ್ಯತಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತಗಳು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಭಕ್ತ ನಾನು ಸಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಲದ ಸಂತರಲ್ಲ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಲದ ಸಂತರ ಸಂಘದೊಳಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂತರು ಸಿಗುವುದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂತ ಸ್ವರೂಪರಾದಂಥ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬೇಕಂತಾರವ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜರು ದಾಸಬೋಧ ಹೇಳ್ತಾರ, ಜಯ ಸವಾಟೆ ಮೋಕ್ಷವಾಮ ಸಾರಂಗ. ಜಯ ಸವಾಟೆ ಮೋಕ್ಷವಾವ ತೇನೆ ಸದ್ಗುರು ಕರಾವ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮೋಕ್ಷ ಪಾವಾವ ಹೇ ಕಲ್ಪಾಂತಿನ ಘಡೆ. ಸಮರ್ಥ ಅಂತಾರ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ನಿನಗ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ, ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಯದನು? ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಯದಂತ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಮಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಾಕ್ರಿ ಇನ್ನು ಜೀವನ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಾಕಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಮಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಮನೆಯವರು. ಸೊಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ
ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಇರೋ ತನಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತರಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡೇವ್ರಿ, ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತರು ಯಾರೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವ್ರಿ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರನ್ರಿ. ಬರೀ ಲಗ್ನ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾವನ್ರಿ. ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ म्हणूनी सद्गुरु करावा सत्संग शोधून धरावा तत्व विचार विवरावा अंतर्यामी. ಸಮರ್ಥರಂತಾರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ ಕೂತ್ರ ಡುಸ್ ಅಂತ ಕೂತ್ರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಸಂಗ ಶೋಧೂನ ಧರಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆದಾವ, ಎಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಚಿಂತನ ನಡೆದದ, ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಕೂಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚರ್ಚಾ ನಡೆದದ, ಆ ಸಂತರ ಸಂಘದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀ ಕೂಡಪ. ಸತ್ಸಂಗ ಧರಾವ ಐಸಾ ಸಂತಾಂಚ ಮಹಿಮಾನ. ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮಾ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಸಂಗದ ಲೆಕ್ಕನಾಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸಾ ಸಂತಾಂಚ ಮಹಿಮಾನ ಸಂತ ಸಂಘೆ ಹೋತೆ ಜ್ಞಾನ. ಸತ್ಸಂಗದೊಳಗೆ ನಾವು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು? ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬದುಕುವ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಾಗಬೇಕು. ಸತ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಮಿಥ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮಂತಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಭದ. ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಸತ್ಸಂಗ ಧರಾವ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ವಿವರಾವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಸತ್ಸಂಗಗಳನ್ನಿಗೆ ಶೋಧ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಂತಾರ ಅವ್ರು. ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತಾರ ಅವರು. ನಾವು ಕರೆದ್ರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಹೋಗೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಕರೆದಾರ ನೋಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆದ್ರು ಹೋಗೋದು. ಹೌದು, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಖರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗುವತ್ನಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವಾಗೇನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪರಮಾರ್ಥ ಔಡಿಚ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿದು. ಸೌಡಿಚ ಪರಮಾರ್ಥ. ಸೌಡಿದ್ರ ಮಾಡೋರು. ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ. ತತ್ವ ವಿಚಾರ ವಿವರಾವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಇಷ್ಟ ಹೋಗಿ ಸತ್ಸಂಗದಾಗ ಕೂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ರಗಡ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೇವ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ರಗಡ್ ಸತ್ಸಂಗ ಹೋಗ್ಯವ್ರು, ರಗಡ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೇವ್ರಿ. ಖರೆ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಳಗ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನು? ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿ ಏನು? ಮನನ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಧಿ ಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಏನು? ಇವೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತೊಂದು ಪಕ್ಷ ಐತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತದ. ಹೊರಗೆ ಮೈಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮನ್ಯಾಗ ಕೂತ್ರು ಸಹಿತ ಕೇಳಿಸ್ತದ. ಈಗ ಇವ್ರು ಮೈಕ್ ಹಚ್ಚಾರ, ಮಗ್ಳ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಂತರ ದರ್ಶನ, ಸ್ಪರ್ಶನ, ಸಂಭಾಷಣ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ತತ್ವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ವಿವರಾವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಜಯ ಜಯ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ ಕೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರೇ. ಓ
ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಜಗ್ಗು. ಅವ್ರಂತಾರ ಹೋಗು ಕೇಳು, ಅವ್ರು ಕರಿಲಾರ್ದ ಹೋಗು. ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ಬೇಡ, ಸಂತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಬಲಾ ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಗೀತ ಅವ್ರ ಸಮೀಪ ಕರಿತಿರ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತ ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಾರಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗವು ಕೀರ್ತನ ವರಿಷ್ಠ. ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ಕೀರ್ತನ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದಾರಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಇರ್ತದ, ತಾಳ ಇರ್ತದ, ಹಾವು ಇರ್ತದ, ಭಾವ ಇರ್ತದ, 9 ರಸಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರ್ತಾವ. ಅದ್ರಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಸ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗೀತದ ಆವಾಜ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಹಾದ್ಯಾಗ ಹೋಗವ ಅನಿಸ್ತದ, ಹೋಗವನು ನಿಂದ್ರಿಸ್ತದೆ. ನಿಂದಿರಿಸಿದವನು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಂಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಬಂದವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕೂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಂದ ಕೂತ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರಂತೀರಿ ನೀವು? ಕೇಳುವಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪುರತಿ ತಯಾಸೀಚ ಘಡೆಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರವರು. ಯಾರಂತಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ ಅವರಂತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಠೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂತರ ಸಂಘದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ಮಹತ್ವ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ 4 ಕೈಯ ಹಿಂಗೇನೇನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮಗತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂತರು ನಮಗತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ನಮಗತ್ತನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಗ್ಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಸದ್ಗುರು ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ನಾನೇ ಶಾಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಶತದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಠೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂದ್ರ ಮನೋಣಿ ಸದ್ಗುರು ಪೂರ್ಣಪಣೆ ದೇವಾಹೂನ ಕೋಟಿ ಗುಣೆ ಜಯಾಸಿ ವರ್ಣಿತ ಭಾಂಡಣೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರನ. ಅವರಂತಾರ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಹೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಎಂಥವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿತಂದ್ರೆ, ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಇಂಥವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೂ ಅದು ಮುಗಿದೇ ಬಿಡ್ತು.
ನಮ್ಮ ಕೈಯಾನ ಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಕಾರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಅದು ಬರೋದ್ರಾಗೆ ಏನರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ. ಹೌದು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸದ್ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇವೆ. ಹಂಗಾರೆ ಗುರುನಾಥಿ ಅಂತವ ಸಮರ್ಥರಂತಾರ, ಮನೋನಿ ಪೂರ್ಣಪಣೆ ದೇವಾಹೂನ ಕೋಟಿ ಗುಣೆ ಜಯಾಸಿ ವರ್ಣಿತ ಭಾಂಡನೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಲಾಗರಿ. ದೇವರ ಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡೇವ್ರಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಂದ ಉಪದೇಶ ತಗೊಂಡು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಗಡೆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಮೂರ್ತಿ. ಉಗಡೆ ಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಮೂರ್ತಿ. ಉಗಡೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಮೂರ್ತಿ. ಮಾವಲಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಾವಲಿಯವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಈ ಮಾತು. ಅವ್ರಂತಾರ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಇದ್ದಾರಂತಾರ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರಾಕಾರ, ನಿರ್ಗುಣ, ನಿರಂಜನ, ನಿರ್ವಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಏನಿದ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಗುಣದ ರೂಪ ಧಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಆ ಸದ್ಗುರು ಇವರೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸದ್ಗುರು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದಾನ. ನಾವು ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಲೋಡಿಯವ್ರಿ ರುಮಾಲ್ ಸುತ್ತಿದ್ರಿ, ಬಗಲ್ಕಸಿ ಅಂಗಿ ಹತ್ತಿದ್ರಿ, 700-800 ಕುಳ್ಕಂಡಿಕೆ ಇವರು ಇದ್ರಿ. ಭಾವ ಸಾಹೇಬ್ ಮಹಾರಾಜರು 44,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ರೀ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಜಮೀನು 4,000 ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಆತನ್ರಿ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಾಯಕನೇ ಅವಿದ್ದಾಗ ಇದೊಂದು ಇಟ್ಟು ಮನಿ ಒಂದು 44,000 ಎಕರೆ ಭಯಂಕರ ಭಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬರೀ ರೂಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಂತಾನ, ಓ ಇಷ್ಟವಾಮಾಜಿ ಮಾನಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಾನಿ ಪಾಷಾಣ ಗುರುಷಿ ಮಾನಿ ಮಾನುಷ ಪುಣ ತೋ ಸರ್ವತಾ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಜಾಣ ಉದ್ಧವ. ಉದ್ಧವ ಇವ ಸರ್ವತ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರ ಸರ್ವಥಾ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿಷ್ಟೊಳಗೆ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಯಾರಂದ್ರ ವೈಷ್ಣವರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಜಾತಿಯಿಂದ ಅಳದದ್ದಾದ್ರ. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನು 1 ಲಕ್ಷ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ಈ ದಾಸಬೋಧನೊಳಗೆ ದುಷ್ಟಿತ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದದ್ರಿದೆ ಸರ್, ಅದ ಇಲ್ರಿ 8ನೇ ದಶಕ 6ನೇ ಸಮಾಸ ದುಷ್ಟಿತ ನಿರೂಪಣ ಅಂತದ. ಆ ದುಷ್ಟಿತ ನಿರೂಪಣದೊಳಗ ಶ್ರೋತ ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ಕೇಳ್ತ, ಶ್ರೋತ ವಿನಯಿ ವಕ್ತಯಾಸಿ ಸತ್ಸಂಗಾತಿ ಮಹಿಮಾ ಕೈಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಲಾಭೆ ಕಿತಾ ದಿವಸಿ ಹೇಮಜ ನಿರೂಪಾವೇ. ಏನು ಕೇಳ್ತಾನವ?
ಶ್ರೋತಾ ವಿನವಿ ವಕ್ತಯಾಸಿ, ವಕ್ತಾರನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ, ಈ ಸತ್ಸಂಗದ ಮಹಿಮೆ ಏನದರಿ ಗುರುಗಳ, ಸತ್ಸಂಗಾತಿ ಮಹಿಮಾ ಕೈಸಿ, ಈ ಸತ್ಸಂಗದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಲಾಭೆ ಕಿತಾದಿವಸಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ? ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಕೀಲ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನ. ಸಮರ್ಥರಂತಾರ ಮೋಕ್ಷ ಲಾಭೆ ತತ್ಕ್ಷಣಿ ಅಂತ, ಆ ಕ್ಷಣದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಸಂಗದೊಳಗಿದ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಲಾಭೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಾಭೆ ತತ್ಕ್ಷಣಿ, ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರೂಪಣಿ. ನೀ ಹೇಳೋ ವಕ್ತಾರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಂತಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸತಾ ನಿರೂಪಣೆ. ಮೋಕ್ಷ ಲಾಭೆ ತತ್ಕ್ಷಣೆ ವಿಶ್ವಾಸತಾ ನಿರೂಪಣೆ, ದುಶ್ಚಿತಪಣೆ ಹಾನಿ ಹೋತಸೆ. ಕೂಡುದೆಲ್ಲ ಅಗದಿ ಚಿತ್ತ ಸುಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದೇಸಾರ ಮನೆಗೆ ಸತ್ಸಂಗದ ಬರೋ ಹೊತ್ನಾಗ ತಲೆ ಅಗದಿ ಚಲೋ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ಹುಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಯಾರು ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾಷಾ ಸಜ್ಜಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಅವಾಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಶ್ಚಿತ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ದುಶ್ಚಿತ ಪಣೆ ಹಾನಿ ಹೋದ ಸೇರ್ತಾರೆ. ದುಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸ್ಯಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ವಿಜಾಪುರದಿಂದ ಕರ್ಸ್ಯಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೀವು ಚಿತ್ತ ದುಶ್ಚಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ನನಗೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೇನು ಡಂಗರ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಬಂದವ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಪಿಟು ಭಕ್ತಿ ಚಾಡಂಗೋರ, ಪಿಟು ಭಕ್ತಿ ಚಾಡಂಗೋರ, ಕಳಿಕಾಳ ಸೀತರಾರ ಬರೋದೇ ಆಹೋ ಜಯ ಜಯಕಾರೇ ಆನಂದ, ಜಯ ಜಯಕಾರೇ ಆನಂದ, ಲಾಡು ಸಾತೆ ಮಾರಗ, ಲಾಡು ಸಂತಾತೆ ಮಾರಗ, ಆಡರಾಣಿ ಭರಲೆ ಜಗ, ಆಹೋ ಮುಚ್ಚಿ ಸಾತೆ ಭಾಗ, ಉಡಾರೆ ದೇಶೇವು, ದೇಶ ಉಡಾರೆ ದೇಶೇವು, ಆಮೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ಆಮೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ಆಮೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ಆಮೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ಅಹೋ ಆಮೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ಆಲೋ ಯಾಚ ಕಾರಣಾಸಿ, ಅಹೋ ಬೋಲಿಲೆ ಜೇ ಋಷಿ, ಸಾತ ಭಾವೆ ವರ್ತಾಯ, ಜಾಡು ಸಂತಾತೆ ಮಾದಗ, ಜಾಡು ಸಂತಾತೆ ಮಾದಗ, ಜಾಡು ಸಂತಾತೆ ಮಾರಗ, ಜಾಡು ಸಂತಾತೆ ಮಾರಗ, ಆಡರಾಣಿ ಬರಲೆ ಜಗ, ಆಡರಾಣಿ ಬರಲೆ ಜಗ, ಉಚ್ಚಿರ್ತಾತೆ ಭಾಗ, ಓ ಉಚ್ಚಿರ್ತಾತೆ ಭಾಗ, ಶೇಷ ಉರಲೆ ಗೊಬ್ಬರಾಯರಂತಾರ. ಆಮಿ ವೈಕುಂಠವಾಸಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲ,
ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಬಂದೆವು. ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಬಂದೆವು? ಆಡರಾಣಿ ಬರಲೇ ಜಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟದ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಚಲೋನೇ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಬಿಟ್ಟದ. ಮೀ ಥೋರ, ಮೀ ಸುಂದರ, ಮೀ ಚತುರ, ಮೀ ಬಲಾಢ್ಯ, ರಜೋಗುಣ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಬಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದಲ್ಲ. माझ्याघर माझ्या ಸಂಸಾರ ದೇವ ಕೈಚ ಅನಿಲ ಥೋರ. ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ, ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋನು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ದೇವ ಕೈಚ ಅಡ್ಲ ಥೋರ ಐಸಾ ಕರೀಜೋ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. ಅವ್ರಂತಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಿ ಸತ್ಸಂಗ, ಏನ್ ಮಾಡಾರು? ನಾನು ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಕುಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾರ ಅಂದರು. ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ. ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಡಿಕೊಂಬ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಳಯ ಅದ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರಾಗೇ ಬಿಡ್ತಾರನ್ನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡದೆ ಆಡುವಂತ ಅದೇನದ. ಒಬ್ಬರ ಕುಮಾಯೇ ಒಬ್ಬರ ಕುಮಾಯೇ ಒಬ್ಬರ ಕುಮಾಯೇ ಒಬ್ಬರ ಕುಮಾಯೇ सद्गुरु वाचोने सांपडे न सोय. सद्गुरु वाचोने सांपडे न सोय. सद्गुरु वाचोने सांपडे न ಅಭಂಗ. ಇವತ್ತಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಅಭಂಗದೊಳಗೆ ತುಪ್ಪಬ್ಬಾರಾಯರ ಅಂತಾರ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ದಾಟಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದೀಪ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೇನೋ ಅನಂತ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತದ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಗಂಗನೂ ಸಿಕ್ಕದ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ನೀ ಇಲ್ಲ ಆಲಸ್ತರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಜಗ್ಗು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆಲಸ್ತರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈಗ ಇವರು ಆಲಸ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅದು ಆಲಸ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದರ ಅವರೇ ಫಾಯ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಖರೆ ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಆಲಸ್ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಸ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಸಹಿತ ಅಗ್ರಿ ಪದ್ಧತಿರು ಬಂದಾನಂದ್ರೆ ಅವ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಟೈಮ್ದಾಗ ಭಾಳ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ರಿ ಅಂತೇನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತಂದವ್ರಂತರೂ ತಾಸ ಅರ್ಧ ಸತ್ಸಂಗ ಮುಗದೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅವಾಗ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಉಮೇಶ್. ಆವಾಗ ಒಂದು ತಾಸು ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಗ್ಲೆಲ್ಲರ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ಸಮಯ ಆಗೋ ತನಕ. ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಲಘು ಹೋದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಹೋದ ಮೇಲರೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ತಿರ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕೂತಿರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡ್ತಿರ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೂಡುದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಕೂಡು ಪದ್ಧತಿನೇ ಬೇರೆ ಅದ. ಹಂಗೆ ಚಂದಗೆ ಕೂತಾರಂತೇಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರದು ಲಗ್ನ ಆಗ್ಯದಿಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿದ್ರ ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ. ತುಕೋಬಾರಾಯರು ಹೆಸರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಾರಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮಗೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೀರಿ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಡೀತದೆ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಭಾಳ ಖಡಕಂತ, ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇಕಡಿ ಪೈಕಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಡೀತದೆ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊದ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಡೀತದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ನಮ್ಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ ದೇವರ ದೇವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೇ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ದೇವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸದ್ಗುರುನಾಥ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೂಡ ಗಾಬರಾಗಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ಅವ ದೇವರ ದೇವವ. ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ, ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ. ಸದ್ಗುರು ನಾಥ ಏಕನಾಥ ಗುರು ನಾಥ ಏಕನಾಥ. ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ, ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ, ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ. ಸದ್ಗುರು ನಾಥ ಏಕನಾಥ, ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ, ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ, ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ. ತುಕೋಬಾರಾಯರಂತಾರ, ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಸದ್ಗುರು ಸಕಲ ದೇವಾಂಚೆ ದೈವತ. ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಾರ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ದೇವಾಂಚಿಗಳನ್ನ ಕೋಣ ಕರಿ ಅಂತಾರೆ ಸಮರ್ಥರು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ? ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದೇವರಾಗ್ಯಾರ ಅಂತೀರಿ ನಗಣ. ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ನಮೂನಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೇವರಾಗ್ಯಾರ. ದೇವಾಂಚಿಗಳನ್ನ ಕೋಣ ಕರೆಯೋದು. ಹಂಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರ ದೇವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಕೇಲ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ತಾರಕ, ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಸಂದೀಪನ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದಾವಿನಿ. ರಾಮನ ಗುರು ವಶಿಷ್ಠ. ನಾವು ರಾಮದೇವರಂತ ಕೂತೇವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ದೇವರವ. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಅವಗೂ ಗುರು ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು? ರಾಮನ ದೇವರು ಯಾರು? ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಗುರು ಸಂದೀಪನ, ಕೃಷ್ಣನ ಗುರು ಸಂದೀಪನ ಋಷಿಗಳು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ದೇವರು ದೇವ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಡೀದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗದು? ಅಂದ್ರೇನು? ಈಗ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ, ಈ ಪ್ಯೂನಿಗೆ ನಡೀಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಕೋಬಾರಾಯರಂದ್ರು ಸದ್ಗುರು ವಾಚೋ ನೀ ಸಾಪಡೇನ ಸೋಯ. ನೀ ಅನುಗ್ರಹಿತನಾದಂಥ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಜಯಾಸವಾತೆ ಮೋಕ್ಷವಾವ ತೇನೇ ಸದ್ಗುರು ಕರಾವ. ಯಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಸದ್ಗುರುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋರ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಲಗ್ನ ಆದೇವ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತೇವ್ ನಾವು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಗ್ನ ಆದೇವ್. ಏನೋ ಹುಚ್ಚುಮೂಳ ಅಂತಾಳೆ ಆಕಿ ಬಂದಾಕಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಲಗ್ನ ಆಗ್ತಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ.
ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಮಾಡ್ತೇವನ್ನ ಅವರು ಉಪದೇಶ ತಗೋನ್ರಿ, ನಮಗೂ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪದೇಶ ತಗೋದಂದ್ರೆ ಏನದು? ಅದೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗಂಟದ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಸ್ವರೂಪದ ನಾಮದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪದೇಶ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ನಾಮ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಗುರುನಾಥ ನಾಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಾಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸದೊಳಗಿಟ್ಟಾನ. ನೀ ಶ್ವಾಸದೊಳಗೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಹೊರತಾಗಿ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕು. ಖರೆ ಅಪಣ ಸಾರಿಕೆ ಕರಿತಿ ತತ್ಕಾಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಲೇಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವು. ಏನು ಹೋಗ್ಲಿ ಅನಕತೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ್ಯಾಕ ಇನ್ನ ಉಪದೇಶಂತರು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಪೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತನೋದು. ಪೆನ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋದು. ಈಗ ಏನು ಗಳಿಸೋದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟೋದು ಏನು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಸಮರ್ಥರಂತಾರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಂತಾರ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹಂಗಾಗದ ಮುನ್ನ, ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈಯನೂರಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮುಪ್ಪಿಂದಪ್ಪ ಒಳಿಯದ ಮುನ್ನ, ಮೃತ್ಯು ಮುಟ್ಟದ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇ. ಶರೀರದಾಗ ತಾಕತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀ ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಫಲ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಏನು ನೀ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಇರ್ತದ, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಕುಚಿತ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯಾಗ ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿವಾಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಉಮೇಶ್. ಯಾಕಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು, ರೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ? ಇನ್ನು ಗಳಿಕೆನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇಟ್ರಾಗ ಇರಬೇಕೋಪ, ಇದ್ರಾಗೆ ನಮಗೇನು ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ದಾನ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರಂತೀರನ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಸಹಿತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಠೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಹೆಚ್ಚ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂಡುದು, ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋದು, ತಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳನ್ ತಾಳು ಒಯ್ದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಭಾದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಸೂರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮೂನೆ ಆದರೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ಗದೇವಳೆ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಹ ಅಪಣ ಸಾರಿಕೆ ಕರಿತಿ ತತ್ಕಾಲ ನಾಹಿ ಕಾಲ ವೇಳ ತಯಾಲಾಗಿ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರ, ಸಮರ್ಥ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಕ್ಷಣದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟೈಮ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಕ್ತ ಬಿಡಂತಾರ. ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಾರ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ನಂಬೇಕು ಹಂಗೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಹೆಂಗೆ ಕೂಸ್ತಾಯಿನ ನಂಬಿರ್ತದ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ನಂಬಬೇಕು. ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿಯು ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿಯು ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗವು ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು ಬಳಗವು ನೀನು, ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿಯು ನೀನು, ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿಯು ನೀನು, ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿಯು. ಹೊರತು ಯನ ಗಣ್ಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ,
ಎನ್ನ ಹೊರತು ಎನ ಗಣ್ಯರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮನ್ನಿಸಿಕಾಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು, ಮನ್ನಿಸಿಕಾಯನ್ನ ಅವಗುಣಗಳನ್ನು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವಾ ದೇವಾ ತಂದೆ ನೀನು ತಾಯಿ, ತಂದೆ ನೀನು ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು. ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೇವನ್ರಿ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಗುರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ, ಗುರುಜಿ ದೈವತ, ಗುರು ಮುಕ್ತಿದಾತ ಐಸೆ ಮಾನಿ. ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಗುರು ಕೃಪಾ ದಾನ, ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಗುರು ಕೃಪಾ ದಾನ. ಮಾಲ್ಕಂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಮಾಲ್ಕಂ ಗುರು ಕೃಪಾ ಜಾಣ. ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಗುರು ಕೃಪಾ ಜಾಣ. ಜೀವಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ತೇನೆ ಹೋಯ, ಜೀವಾತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ತೇನೆ ಹೋಯ. ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಗುರು ಕೃಪಾ ಜಾಣ, ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಸುಲಭ ಜಾಣ, ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಗುರು ಕೃಪಾ. ಗುರು ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಆ ಕ್ಷಣದೊಳಗ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗುರು ಕೃಪಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರ ಗುರು ಮಾತಾ ಪಿತಾ, ಗುರುಚಿ ದೈವತ, ಗುರು ಮುಕ್ತಿದಾತ ಐಸೆ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವಂದ್ರ ಲೋಹ ಪರಿಸಾಚಿ ನಸಾಹೆ ಉಪಮಾ ಸದ್ಗುರು ಮಹಿಮಾ ಅಘಾರಚಿ. ಪರಿಶಿಗಲ್ಲ ಲೋಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರ ಆಗ್ತಾನ್ರಿ. ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕ ಪರಿಸಗಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂಡ್ಬೇಕನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಬಂಗಾರ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹಚ್ಚಿದ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಹಂಗ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಹೂಗಳತೆ ವೈಕುಂಠ ಆ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಇಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಸದ್ಗುರುನಾಥನಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಂತಾರೆ ಸದ್ಗುರು ಆಚೋನೆ ಸಾಪಡೇನ ಸೋಯ ಧರಾವೇತೆ ಪಾಯ ಆದಿಯಾದಿ. ಅವರ ಚರಣ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಂತಾರ. ಚರಣ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಚರಣ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಂದ್ರೆ ಏನು? ಚರಣ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಏನದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ನುಡಿ ಅದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಮ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು. ಠೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ ಠೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ ಠೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ. ಲೋಹ ಪರಿಸಾಚಿ ನಸಾಹೆ ಉಪಮಾ ಅಂತಾರ. ಅಂದ್ರ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಪರಿಸಗಲ್ಲ ಇದೇನಿದ್ರದ್ದು ಉಪಮಾ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಿತ ಸದ್ಗುರುವಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಂತಾರ. ಹಂಗ್ಯಾಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಸಗಲ್ಲ ಲೋಹವನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದ. ಉಳ್ಕಣ್ಯಾರ, ಪರಿಸಗಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸಗಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಪರಿಸಗಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಮಾನು ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರ. ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಈ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕ ಈ ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅವರು ಕೇವಲ ಸದ್ಗುರುನಾಥ. ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ
ಭಗವಾನ ಕುಮಾರಿ ಓ ತನ್ನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಅರಿವಿಗತೆ ಅರಿವಿ ಹಾಕೋದು ಹಿಂಗಲ್ಲ. ತನ್ನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಉಂಡಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಿಷ್ಯಗೂ ಅಂತ ಅದೇ ಆನಂದನು ಉಣುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರಂದ್ರು, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವಂತ ಪುರಂದರದಾಸರಂತಾರ 6 ಶಾಸ್ತ್ರವ ಓದಿದರಿಲ್ಲ ಅಂತ. 6 ಶಾಸ್ತ್ರವ ಓದಿದರಿಲ್ಲ, 3 ಪುರಾಣಗಳ ಮುಗಿಸಿದರಿಲ್ಲ, ಸಾರ ನ್ಯಾಯ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರಿಲ್ಲ, ಧೀರನಾಗಿ ಪೇಳಿದರಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ, ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ, ತ್ವರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ ಮುಕುತಿ, ತ್ವರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ, ತ್ವರೆಯದನ್ನ ಮುಕುತಿ. ಭೀಮಪಲಾಸ
ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಯ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಓಲಾ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಗುಲಾಮ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಗುಲಾಮ ಆಗೋದು ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಗುಲಾಮರಾಗ್ಯದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ಗುಲಾಮರಾಗೋದು ಹೆಂಗದ ಗೊತ್ತದ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇರ್ತದ, ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಲಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಲಾಮ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಮೇಶ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಕ್ಕೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ತಾರಾಮತಿನ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡ ಅಂತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಿದ್ರು. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗುಲಾಮರವು. ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬವ ಮುತ್ತು ರತ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುಲಾಮರನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಮುತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಒಂಟಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಊರೂರು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅವನು ಮಾರ್ಕೋತ ಇದ್ದ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗುಲಾಮರಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತು, ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ನಾಗ ಹಾದ್ಯಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿತ್ತು. ಹಳದಾಗ ನೀರ ಕೆಸರಾದು ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಒಂಟಿ, ಮುತ್ತ ರತ್ನ ಹೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂಟಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾತಂದ್ರೆ, ಆ ಮ್ಯಾಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ತ ರತ್ನ ಏನು ವಜ್ರ ವೈಡೂರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದ. ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ನು ಸೇರ್ಜಿ ಅಂದ ಗುಲಾಮರುಗಳಿಗೆ ಅಂದ, ಅವನಂತರೂ ಇನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನಂದ, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ನಾ ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಿ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಏನು ಕಬರ ಹಾರಿ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ತೊಗೊಂಡು ಅಗದಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಹೆಂಗೂ ಸೇರಿ ಒಯ್ಯ ಅಂದಾರ. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮ ಸುಮ್ಮ ಬಂದು ಸೇರಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವ ಒಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ ಸೇರ್ಜಿ ಅಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು ಅಂತಂದವ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಹೋಗ್ತವ ಇಲ್ಲಿಂತ ಕಮಾಯಿ ಮಾಡವ, ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಅವ್ನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನೀ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ನೀವೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮ, ನಾನು ನೀವು ನನಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಂದಾಗ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿ. ಅವಂದ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನೀನು ಗುಲಾಮ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ನಂದೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ನಿನಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಂದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ನಿ, ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ನೀ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ. ಟೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ ಟೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ ಟೊಬ್ಬಾರ ಕುಮಾಯೇ. ಓ ತಿಳಿತಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಎಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಳು ವಸ್ತುಗಳು, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಚಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಏನವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಗುಲಾಮಗೆ ಅನಿಸಿದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ.
ನಾನು ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮಿದ್ದೀನಿ. ಗುರು ಏನಂತಾನ ಅದು ಖರೆ, ಗುರು ಖರೆ, ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಖರೆ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜರು ಸಜ್ಜನಗಡದೊಳಗೆ ಸಾಟಿ ಒಣಸ್ಕೊತ ನಿಂತಿದ್ರಂತ. ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಇದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಅಂಡು ಪಾಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ರು. ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಇರುದಿಲ್ರಿ. ಇವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆನೇ ಇರ್ತದ, ದಿವಸ ಖಾತೆಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಏನು ಆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವರು ಸದ್ಗುರು ಸಂಬಂಧ ಜೀವ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಟಿ ಪಟ್ಟ ಗಾಯ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀಗ. ಕಾಯ್ರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಯ್ಬೇಕ್ತು ಸಾಟಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ ಚಾಟಿ ನೋಡಿ ಹಾರಿ ಬಿಟ್ಟಂತವ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಮಂದಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡು ಪಾಂಡು ಶಿಷ್ಯರು ಅವಂದ್ರು ಇದು ಕ್ವಾಣಿದ್ದಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಾಟಿ ಸಂಬಂಧ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊತ ನೋಡೋರು. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರದೇ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದು ಆಗ್ಯದ. ಸಾಟಿ ಹಾರಿದ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಸಾಟಿ ರಗಡೆ ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಯಾರು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂದ್ರಬಾರ್ದನ ಹಾರಿ ಸತ್ ನೋಡೋರು. ಇದು ಕಡಿತನಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಂದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇದ್ದಾನವ. ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಏರೆ ಏರೆ ಅಂತಂದ ಕೂಡಲೇ ಓ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ. ಓ ಮಸಲಾಗಿ ಲಗ್ನದಾಗ ಅಂದಿರ್ತೀರಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ ನೀವು, ನಿನಗಾಗಿ ಮುಗಿಲವನ್ನಾದ್ರೂ ಮಡಿಸಿ ತರಬಲ್ಲೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ. ಓ ಆವಾಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ತೆಗೆದು ಅನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಾಗ. ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಯಾವ ಅಂತಾನ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ಕೊತ ನಿಂದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಗೋಡ್ ಬ್ಯಾರೆ ಆದರೂ ಅವ ಯಾವಾಗ ಸಾಕಂದಾಗ ಬಿಡುದು ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಆತಂತ. ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ ಒಬ್ಬಾರ ಕುಮಾರಿ. ಓ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಪಾದ ಸೇವೆ, ಹೊರಪೂಜೆ, ಶರಣರ ಸಂಘ, ನಿಜ ಸಮಯ ನಿಷ್ಠೆ, ವಿರತಿ, ವಿದ್ಯೆ, ವಿವೇಕ, ಕ್ಷಮೆ, ದಮೆ, ವರ ಭಕ್ತಿ ನೀತಿಗಳ ಬಲವಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದರಿವಿನಿಂದವೇ ಮುಕುತಿ. ನಿಜಗುಣ ಸೇವೆಗಳಂತಾರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಶಿಷ್ಯನಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿದು. ಗುರುಚರಣದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಭಾವಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕಂಡುದ ಹಿಡಿಯಲಲ್ಲದೆ ಕಾಣುದದ ನರಸಿ ಹಿಡಿದೇನೆಂದೆಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಂಬ ಬಳಲಿಕೆಯ ನೋಡ. ಕಂಡುದನೆ ಕಂಡು ಗುರು ಪಾದವ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಕಾಣದುದ ಕಾಣಬಹುದು ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ. ನಿನ್ನ ಗುರುನಾಥನ ಚರಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಯ, ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಯ, ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಯ, ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಯ, ಗುರುಹ. ಒಬ್ಬ ಕೀರ್ತನಕಾರ ಹೋಗಿದ್ದಂತ್ರಿ ಊರಿಗೆ. ಹೋಗಿ ಊರಿಗೆ ಕೀರ್ತನ ಹೇಳಿಕೆ ಕರ್ಸಿದ್ರು ನನಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ತಂಬಾಕು ತಿಕ್ಕೋತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಕೀರ್ತನಕಾರದು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸಿರು ಅಂತಂದ್ರು ಅವರು.
ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸಿರ? ನಾವು ಹಿಂಗ ಕೇಳೋದ ರೂಢಿ ಐತ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಅನಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಾನ, ಒಬ್ಬ ತೂಗುಡ್ಸ್ಕೊತ ಕೂತಾನ. ಆಕಳಿಕಿ, ನೀರಡಿಕಿ, ತೂಗುಡಿಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎದರ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೀರಿ ನೀವು? ತಮೋಗುಣದ ಲಕ್ಷಣ. ತಮೋಗುಣ ಇವೇನವ? ಮುಡಿ ದೇಹ ತ್ರಿಗುಣಾಚಾರ, ರಜ ತಮ ಸತ್ವಾಚ. ಮುಡಿ ದೇಹ ತ್ರಿಗುಣಾಚ, ರಜ ತಮ ಸತ್ವಾಚ. ತ್ಯಾಹಿ ಮದೆ ಸತ್ವಾಚ ಉತ್ತಮ ಗುಣ. ತ್ಯಾಹಿ ಮದೆ ಸತ್ವಾಚ ಉತ್ತಮ ಗುಣ. ಮೂರು ಗುಣ ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲಿ ಅವ, ನನ್ನಂತಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣ ಅವ. ಈಗ ಇವ್ರು ಪೇಟೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಅವ, ಎಲ್ಲರಂತಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣ ಅವ. ಯಾರ್ಯಾರಂತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚದ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಂತಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಯಾಕರೆ ಬಂದೆಪ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ. ಮನ್ಯಾಗಿನ ಚಲೋ ಚಲೋ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ರವಿವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಗಿನಿಮಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು, ನೋಡ್ಕೊತ ಕೂಡುದು ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಾರ್ದು ಬಂದು ಫಜಿತಿ ಆದ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತಾರ. ರಜೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸಕ್ತಿ. ಬರೇ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತ ಅವ್ರು ಏನು ತನ್ನ ಎದಿಗೆ ಒದ್ರು ಸಹಿತ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೋದು, ಆನಂದದಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಒದ್ದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣ ಹೆಚ್ಚದಂತೀವಿ. ತಮೋಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ನು ಈ ಮುಗಿಸಿದ ಬೇಸಿ ಆತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸತ್ವಗುಣಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಹಾ ಏನು ಆನಂದ. ಅವ್ರ ಮೊತ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಹಿಂಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜರಿ ಏನಪ್ಪ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಜ ಗುರುಹ, ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಜ ಗುರುಹ. ಗುರುಹ ಪ್ರಾಣವಿ ಸಾವ ಮಾಜ ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಜ ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಚಾರಾಜ ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ಗುರುಹ ಸಂತ. ಈ ನನ್ನ ಗುರು ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ವಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಮೋಹನೆ ಹೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮನುಜ ನೀನು ಅಖಿಲ ಭೋಗಾಶ್ರಯಗಳ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನೀನು ಅಖಿಲ ಭೋಗಾಶ್ರಯಗಳಿಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದೀಯೋ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂದ. ಚೈತನ್ಯ ರೂಪನೇ ನೀರಂತಿ, ಅಮಲಾನಂದದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನು ನೀತಿ, ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಜಾಗೃತ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಮೇಲೆ ಮೋಹನೆ ಕಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಗುರುಹ ಪ್ರಾಣ ವಿಸಾವ ಮಾಜ, ಗುರುವಿನ ದೇವನಾಹಿ ನಿಜ, ಮಹತ ನಾಹಿ ತೈಲೋಕಿ. ಮೂರು ಲೋಕದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಗುರುವಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಅನ್ನ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಳಿ ಚಾರಾಜ, ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಳಿ ಚಾರಾಜ, ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಳಿ ಗುರುಹ ಸತ್ಯಾಲಾಗಿ ಸಹಾಯ. ಯಾರು ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೀತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುನಾಥ. ಗುರುಹ ಸಾಧಕಾಸಿ ಮಾಯ, ಯಾರು ಸಾಧನೋ ತತ್ಪರಾಗ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದ ಅವರು. ಗುರುಹ ಕಾಮಧೇನು ಗಾಯ, ಗುರುನಾಥ ಕಾಮಧೇನು ಆಯ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯೊಳಗ ಅವ್ರು ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅಂಥ ಗುರುನಾಥ. ಸಂತ ಕುಡಿ ರಾಜ ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ ರಾಜ ಗುರುಹ ಸಂತ ಕುಡಿ
गुरु हा पापाचे खंडन नाना परिपापाचे संत कोळीचा राजा गुरु हा संत कोळीचा राजा गुरु हा वैराग्याचे मूळ गुरु हा वैराग्याचे मूळ गुरु हा परब्रह्म केवळ गुरु हा कवी तत्काळ घाटी लिंग देहाचे संत कोळीचा राजा गुरु हा संत कोळीचा राजा गुरु हा संत कोळीचा राजा ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ದಿವಸ ಕಾಕಡಾರ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಕಡಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ಯಾಕ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಭಜನೆಯೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಅನ್ನತಾರ ಕುಣದಂತಾರ ಖರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಸದ್ಗುರುನಾಥನ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾಗ ಖರೆ ಅವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರ ಅವಂತಾನ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡ್ರಪ್ಪ ನೀವು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅನುಗ್ರಹಿತ ನಾಮವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಅಂತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಆದಂತ ಮಹಾರಾಜರ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಎದುರಿಗೆ ಇರಬೇಕ್ರಿ ನಾಮಿದ್ರೆ ಇದ್ದನಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಮದೊಳಗೆ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನದ ಕರ ಜೋಡು ನೀವಿನವಿತು ತುಮಾ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಮಾಡ ಕರ ಜೋಡು ನೀವಿನವಿತು ತುಮಾ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಕ ಕರೋ ಸಂಸಾರ ಸಮಾಸ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ನಕ ಕರೋ ಸಂಸಾರ ಸಮಾಸ ನಕ ದುರ್ಗೋ ವಿಜಯ ಕಾಮ ತುಮಿ ಆಟವೋ ಮಧುಸೂದನ 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 ಹೋ ಕರ ಜೋಡು ನವಿನವಿನೋ ತುಮಾ ದುರ್ಲಭ ಜಾನ ಶತ ವರ್ಷಾಧಿಗಣನ ಯಾಮದೆ ದುಃಖ ಯಾತನ ಭೂಮಿ ಆಟವು ಮಧುಸೂದನ 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 ಹೋ ಕರಜೋಡು ನಿವಿನವಿಲೋ ತುಮಾ ನನಗೆ ತೀರ್ಥ ದೇವರ ಮನ ನನಗೆ ದಂಡನ ಮುಂಡನ ನನಗೆ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ಸಾಧನ ಭೂಮಿ ಆಟವು ಮಧುಸೂದನ 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 ಹೋ ಕರಜೋಡು ನಿವಿನವಿತು ತುಮಾ ಕರಜೋಡು ನಿವಿನವಿತು ತುಮಾ ನಿಜ ಮಾದೇವಿನ ವಿಣಿ ಕರಜೋಡು ನೀಯಾದುನಿ ಜನ ಏಕ ಜನಾರ್ದನಿ
ಮೊದಲೇ ಅಂತೂ ಮರಾಠಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ. ನಾ ಏನಂತೀನಿ ತುಮಿ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಮಣ ಅಂತ. ನೀವೇನಂತೀರಿ ತುಮಿ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಮಣ ಅಂತ. ಖರೆ ಖರೆ ಏನಾದ್ರು ನಾ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಅಂತೀನಿ, ನೀವಂತೀರಿ ನೀವು ಅನ್ರಿ ಅಂತ. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಮಿ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಮಣ, ತುಮಿ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ಮಣ. ಸದ್ಗುರುನಾಥನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಶಿಷ್ಯನಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಭಗವಂತನ ನಾ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಾಮದ ಮಹತ್ವ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗದ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾಳಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕೀರ್ತನದೊಳಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಮಯ ಆಗ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ಊದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಚರಣ ಸಂತರು ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸಂತರ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನು ತಾಕತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತಿದ್ರು, ಸಪ್ತಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಸಾದ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಗನೇ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಮಂದಿ. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋಗೋರಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ. ಯಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾರ ನೋಡಂತ. ಇವು ಕಾಯಂ ಕೂಡಾವಲ್ಲ, ಇವು ಕೂಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ನಾವ ಕೂಡವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಕೂಡ ಮಲ್ಕೊಂಡಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪ ಏನಿದು ಬಂದದ್ದು ಬುದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆ. ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅದನ್ನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅವ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗವಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದೆ ಐತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಊರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಇವ ಹೇಳ್ರಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬೈಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗೋ ಮರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸ್ತಾರ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರು ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟ ಹೇಳವಲ್ರಿ, ಬೇಕಾದಂಗೆ ಬೈದರು. ಬೈದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಪೂಜಾರಿಕೆ ಅದನು ಅಂತಂದರು. ನಮ್ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅದನ ಬೈದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ? ಹೋಗು ಮೃದಂಗ ತೊಗೊಂಡು ತಾಳ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಟಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಹಂಗೆ ಸಂತರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ತುಕಾಮಣೆ ಕೈಸಿ ಅಂದಡೆ ಹೇ ಜನ ಗೆಲೆ ವಿಸರುವನ ಖರೆ ದೇವ. ಖರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಕೂಡ್ರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ತ್ರಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕೊನೆ ಚರಣದಾಗ ಭೈರವಿ ಬರ್ಸ. ಅದು ಭೈರವಿ ಆಗ್ತದೋ ಭೈರವ ಆಗ್ತದೋ ಏನು, ಮತ್ತು ಆನಂದ ಭೈರವ ಆಗ್ತದೋ ಶುದ್ಧ ಭೈರವ ಆಗ್ತದೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಕಾಮಣೆ ಕೈಸೆ ಆಂದಳೆ ಜನ, ತುಕಾಮಣೆ ಕೈಸೆ ಆಂದಳೆ ಜನ. ತುಕಾಮಣೆ ಕೈಸೆ ಆಂದಳೆ ಜನ, ತುಕಾಮಣೆ ಕೈಸೆ ಆಂದಳೆ ಜನ, ತುಕಾಮಣೆ ಕೈಸೆ ಆಂದಳೆ ಜನ. गेले विचारून खऱ्या देवा,
गेले विसरून खऱ्या देव आपण सारी के करते साकार आपण सारी के करते साकार आपण सारी के करते साकार गेले विसरून खऱ्या देव गेले विसरून खऱ्या देव खऱ्या देवा खऱ्या देव गेले विसरून खऱ्या देव गेले विसरून खऱ्या देव आपण सारी के करते साकार आपण सारी के आपण सारी के करीती तत्काल आपण सारी के करीती तत्काल नाही काळ वेळ तया लागी 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 तया लागी नाही काळ वेळ तया लागी आपण सारी के करते साकार आपण सारी के करते साकार आपण सारी के करते साकार सारी साकार सारी साकार अंगत वैश्वावे तया कुळा माझ्या सकळा हरीच्या दासा कल्पनेचे बाधान हो कोण काळे ही संत मंडळी सुखी असो अहंकाराच्या वारा न लागो रासा माझा विष्णुदासा भाविकाशी नामा म्हणे तया असावे कल्याण जामक निदान पांडुरंग पुंडलिक वरदार विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम राजाधिराज सद्गुरुनाथ महाराज की जय श्री गुरुदेव गोपार कुमाये जय जय गोपार कुमाये जय जय गोपार कुमाये